Let's go on to output characteristics. কোথায় গেল? এই তো। As usual, output characteristics এর তিনটে type of electrical, এখানে আবার ইনপুটটা পড়ে আছে কাল থেকেই, it is electrical output, output impedance and useful output range. আচ্ছা, type of electrical output, ট্রান্সডিউসার কি বের করছে, that means what type of electrical characteristics can be expected. First হচ্ছে it can be voltage, it can be current, it can be impedance, or impedance হচ্ছে change in some kind of AC resistances. First, voltage. যেমন photodiode, it outputs current. Photovoltaic cell, it outputs voltage. Photovoltaic cell ওই solar cell এর মতো, কিন্তু both inputs are light. তাহলে depending on application, তুমি either photodiode কিনবে বা photovoltaic cell কিনবে. Next is how, okay, এই ফ্যাক্টরটা একটু মাথায় রেখো. It is depending on application. Generally, transducer major application area is instrumentation or some measurement system. Meaning, transducer major usage হচ্ছে measurement instrument বানানোর জন্য. So, এটা আমার ভাষা না, এটা হচ্ছে একে সাউনির ভাষা. ওকে, I am following একে সাউনি book. So in that case, তোমার measurement system একটা particular, যদি এটা measurement system হয়, it will accept only a particular type of input. Say input either it can be voltage or it can be current, something like that, or it can be impedance. আচ্ছা, আমাকে একটা কোশ্চেন আনসার দাও তো, হোয়াট ডু ইউ, কেউ জানো ইম্পিডেন্স মানে কি? ইম্পিডেন্স রেজিস্ট্যান্স এর মানে কি? there are two things, actually three things. One is resistance, one is inductance or capacitance, যেটার একটা নাম হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্স. সরি, কি লিখছে? রেজিস্ট্যান্স, reactance, and third thing is impedance. এগুলো ইলেকট্রিক্যালে আগে ছিল, বেসিক ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রিক্যাল ছিল. ক্যান ইউ টেল মি কি এগুলো জানো? এগুলোর মধ্যে কেউ, what is the difference or what is the meaning of all this thing? কে বলবে? What is resistance, what is reactance, and what is impedance? কেউ ট্রাই করো দেখি. সবাই চুপ কেন? কোথায় গেল সব? কেউ আনসার দাও. I'm waiting for some answer. What is এই টার্ম গুলো এর আগে কোথায় শুনেছিলে? পুরো ডিপ্লোমার লাইফ টাইমে একবারও শুনেছো? স্যার, কোন সার্কিটের উপর দিয়ে যখন কোন অপোজিশন, কোন কারেন্টকে কোনো কিছু অপোজ করে, সেটাকেই বলে রেজিস্ট্যান্স. ভেরি গুড. আর ইম্পিডেন্স, সেটা যখন কয়েলের উপর দিয়ে কোনো কারেন্টকে অপোজ করা হয়, ওটাকে বলে ইম্পিডেন্স. ওটা অ্যাকচুয়ালি রিঅ্যাক্ট্যান্স. যখন ক্যাপাসিটর বা ইন্ডাক্টর যখন অপোজ করে ফ্লো অফ এসি কারেন্ট, দ্যাট gives rise to something called reactance. এই কথাটা
ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্টেন্স হয়ে যায় যখন ইউ ডিল উইথ ক্যাপাসিটর, ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্টেন্স হয়ে যায় যখন ইউ ডিল উইথ ইন্ডাক্টর। অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স or resistive effect plus reactance is inductance. Impedance. Impedance is the sum of resistance and reactance. So impedance e ekta energy consuming portion thake, that is resistance, আর একটা hypothetical portion বা imaginary portion থাকে যাকে বলা হয় reactance. এই imaginary portion টা is responsible for storing energy for some time, and when required it will give back the energy. It may be from capacitive reactance, it may be from inductive reactance. So a impedance change kyo you can measure by a measuring system. আচ্ছা, resistance মাপার জন্য কি মিটার ইউজ করা বলতে পারবে? ওহম মিটার। Very good, ohm meter. So ohm meter এর ক্ষেত্রে ohm meter can detect change of resistances. তেমনি capacitance and inductance measure করতে পারো, then you have Q meters which can measure Q of the circuit. এই সব composition ইউজ করে you can measure impedance changes of the circuit. So তিনটে ফ্যাক্টর মেজার করা গেল, voltage, current and impedance. Depending on this, মানে ধরো তোমার মেজারমেন্ট সিস্টেম ভোল্টেজ নেবে, কারেন্ট নেবে না ইম্পিডেন্স চেঞ্জেস নেবে, you have to select your input transducer. মানে input transducer যা আউটপুট দেবে that must be acceptable by the measurement system. If your measurement system is a voltmeter, you have to use photovoltaic cell. If your impedance system is a ammeter, you have to use a photodiode. এটা মাথায় রেখো, because once you start designing your instrumentation or measurement system, you cannot change your transducer later. It will be costly. Second is output range. Second is output range. Output range has two parts. One is minimum or lower value, and another is maximum or upper value. Lower value টা কি করে মাপা হয়? It is the minimum detectable value of signal. এটা মাথায় রেখো, সব ডিভাইসের আউটপুটে নয়েজ থাকে, সো নয়েজ ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড। তো ধরে না নয়েজ লেভেলটা হচ্ছে এত একটা যন্ত্রতে, your signal must be this much, at least this much, little bit above the noise, so that it can be detected. তাহলে your minimum level should be that level which can be detected. তাহলে নয়েজ লেভেলের থেকে সামান্য বেশি হলেই হবে। জেনারেলি there is something called a noise equivalent power. এইটাই ডিটারমাইন করে দেয় মিনিমাম ডিটেক্টেবল সিগন্যাল, মানে কত পাওয়ার দিলে তুমি নয়েসের ইকুয়াল হতে পারো। মানে ইনপুট সিগন্যালের পাওয়ার মাস্ট বি ইকুয়াল টু নয়েজ পাওয়ার, PS must be equal to P noise. That is called noise equivalent power. Every device have a noise equivalent power. তোমাকে ওইটুকু সিগন্যাল দিতেই হবে যাতে নয়েজটাকে ওভারকাম করা যায়, and that is your minimum value. তুমি ডিভাইসকে তার নিচে নিয়ে গেলে তোমার সিগন্যালটা নয়েজের নিচে দাবা পড়ে যাবে, it will be buried under the noise floor, you cannot detect it. Then comes the maximum value. Maximum value হচ্ছে it is the amount of signal, the maximum amount of signal that can drive the device just into saturation. প্রত্যেকটা ডিভাইসের ক্ষেত্রে
there is something called a linear range যেখানে output is proportional to input, কিন্তু একটা টাইমের পরে তুমি আউটপুট দিয়েই যাচ্ছ বাট ভোল্টেজ ইজ নট ইনক্রিজিং, ইট গেটস স্যাচুরেটেড। তার মানে তোমার পাওয়ার ইনপুট সিগন্যাল যতই বাড়াও না কেন, পিন যতই বাড়াও না কেন, your power out or voltage out will not increase anymore. This point where your response curve flattens out, it's called a saturated power or saturated signal power. So once you are into saturation, you cannot detect the applied signal anymore, because even though you are increasing the signal power, it's still showing the same value. So you should assure that your device operates between this minimum range and the maximum range. Are you clear? Hello. সবাই তো দেখছি নিয়ে পড়ছে। Let's go to the next one. Output impedance. Output impedance determine how much, যেমন আগে আমরা পড়েছিলাম লোডিং হয় ইনপুটের দিকে। আচ্ছা, কয়েকজনের খাতা বাদ দিলে আমি প্রত্যেকজনের খাতায় ভুল পেয়েছি, মানে নোটস থেকে একদম স্ট্রেট বসিয়ে দিয়েছো খাতার মধ্যে কিছু না বুঝে। What is loading? Loading is when you connect a device to the environment, it will draw some energy from the environment. So if it draws some energy or power from the environment, then environment will have effect when the device is introduced. That thing, how much it is drawing from the environment, is called loading. Loading হয় input side, device এর input side. It is because of the device connected or the transducer being brought for sensing or for energy conversion, whatever purpose. But output impedance is on the output side, not on the input side. If you are connecting one transducer to another one, both loading and output impedance, the loading of the first one and output impedance of the second one, loading of the second one and output impedance of the first one must match. This condition is called matching. If output impedance is equal to input impedance or load impedance, then maximum power will be transferred from the first transducer to the second transducer. এবার আমাকে কেউ একজন বলা, এত দূর অবধি কে কি বুঝলে? কেউ কিচ্ছু বোঝেনি আমার মনে হচ্ছে। বলো দেখি ম্যাচিং কি বুঝলে তোমরা? স্যার আরেকবার রিপিট করবেন? ম্যাচিং হচ্ছে, আচ্ছা এর আগের পয়েন্টটা আমি আরেকবার বলে দিই। তোমাকে মাথায় রাখতে হবে হোয়াট টাইপ অফ আউটপুট ইউ ওয়ান্ট, সেই হিসাবে তুমি কিনবে তোমার ট্রান্সডিউসার। সেকেন্ড জিনিস তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে, মিনিমাম ভ্যালু অফ সিগন্যাল পাওয়ার যেটা তুমি আউটপুটে পেতে পারো, or minimum value of signal power that is required to produce something, সেটা must be equal to or at least overcome the noise power of the circuit. আর আরেকটা থাকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে যে ভ্যালুর উপরে ইনপুট দিলে আর আউটপুট পেলে your device will be saturated. তুমি পাওয়ার বাড়িয়ে যাচ্ছ, যে ফটোডায়োডের ক্ষেত্রে it is seen that তুমি লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়াচ্ছ, let's say x axis এ লাইট ইন্টেন্সিটি, আউটপুটে হচ্ছে কারেন্ট। বুঝলাম না, এটা প্রথম থেকে একবার বলুন। আচ্ছা,
ফটোডায়োড আছে, ফটোডায়োড কি করে, লাইট পাওয়ার মাপে। তো তুমি এখানে পাওয়ার দেবে লাইটের, মানে লাইট ফেলবে, আউটপুট একটা কিছু কারেন্ট পাবে। তো তুমি যদি এখানে গ্রাফ আঁকো ইনপুট ভার্সেস আউটপুটের, সে এখানে লাইট পাওয়ার, এখানে আউটপুট, ওয়াই অ্যাক্সিসে আউটপুট কারেন্ট। ফার্স্ট কথা তোমার হচ্ছে লোয়ার লিমিট। লোয়ার লিমিট কি? এটা হচ্ছে নয়েজ ইকুইভ্যালেন্ট পাওয়ার। তুমি মিনিমাম একটা সিগন্যাল দিতে তোমাকে হবে, আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা ডিভাইসে তো আউটপুটের নয়েজ থাকে। নয়েজ কেমন দেখতে হয়? নয়েজের লেভেলটা র্যান্ডম। তো এই পার্টিকুলার পাওয়ার, যতটা নয়েজ পাওয়ার, তুমি তার থেকে একটু যদি বেশি পাওয়ার দাও তবে তোমার সিগন্যালটা দেখা দেবে। সো তোমার যে মিনিমাম পাওয়ার, যেটার জন্য তোমার সিগন্যালটা দেখা দিল, সেই ভ্যালু অফ পাওয়ারকে বলা হয় হচ্ছে লোয়ার লিমিট, অপারেটিং রেঞ্জ বা আউটপুট রেঞ্জের লোয়ার লিমিট। সো লোয়ার লিমিটটা ক্লিয়ার হলো, যে ওটা হচ্ছে নয়েজটাকে ওভারকাম করার জন্য যেটুকু পাওয়ার দিতে হচ্ছে। লোয়ার লিমিট ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। এবার আসছি আপার লিমিটে। আপার লিমিটের সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ফটোডায়োড। ফটোডায়োড কি করে? লাইট নেয়, লাইটের পাওয়ারটাকে মাপে, আউটপুটে তার প্রপোর্শনাল একটা কারেন্ট দেয়। তাহলে লাইট যখন খুব কম, লেটস সে লাইট যখন খুব কম তখন পাওয়ারও খুব কম। লাইট একটু বাড়ানো হলো, পাওয়ার বাড়লো, আরেকটু বাড়ানো হলো, পাওয়ার বাড়লো, আরেকটু বাড়ানো হলো, পাওয়ার বাড়লো। তাহলে লাইট যত বাড়বে প্রপোর্শনেটলি এরকম ভাবে পাওয়ার বাড়ার কথা। তো লাইট যদি আনলিমিটেড বাড়িয়ে যাও, আউটপুট তো এরকম বাড়তেই থাকবে, স্ট্রেট লাইন। কিন্তু দেখা যায় যে যখন একটা সার্টেন লিমিট পার করলে তুমি দেখবে আস্তে আস্তে কারেন্টটা কিন্তু আর বাড়ছে না, তখন এরকম কার্ভটা ফ্ল্যাট হতে শুরু করে। এই যে সার্টেন লিমিট, যেখান থেকে এই এরিয়াতে যেখান থেকে কার্ভটা স্ট্রেট না গিয়ে দেখতে শুরু করলো, দ্যাট ইজ কল স্যাচুরেশন লেভেল। তাহলে এই স্যাচুরেশন পাওয়ারের জন্য তোমার আউটপুট কারেন্টটা ফ্ল্যাট হতে শুরু করছে। এই দেখো, এরপরে আর তো বাড়ছে না, যতই তুমি লাইট বাড়িয়ে যাও না কেন, the output current remains same. That is output saturation current or maximum current যেটা তুমি পেতে পারো। তার বেশি তুমি লাইট বাড়াতে পারো, কিন্তু তোমার তার জন্য আর কারেন্টটা বাড়বে না। তাহলে এটা, এই যে Imax, this is maximum value of current or the upper limit. স্যার আপার লিমিটটা আরেকবার বলুন। তোমার কাছে একটা ফটোডায়োড আছে, ফটোডায়োডে তুমি যত ইনপুট লাইট পাওয়ার দেবে, আউটপুট কারেন্টটা ততই বাড়তে থাকবে। তার যদি গ্রাফ আঁকো, এক্স অ্যাক্সিসে ইনপুট লাইট পাওয়ার দিয়েছো, আউটপুটে একটা গ্রাফ, আউটপুট কারেন্টটা দিয়ে দিয়েছো। এবার তুমি যদি ইনপুটে লাইটের পাওয়ারটা কম দাও, তাহলে কারেন্টটা কম হওয়া উচিত তো, তাই তো? এবার তুমি আস্তে আস্তে লাইট পাওয়ারটাকে বাড়াতে থাকছো, তাহলে কারেন্টও বাড়তে থাকছে। এটা যদি তুমি কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকো, আইডিয়ালি এরকম স্ট্রেট লাইন হওয়া উচিত ছিল, একদম স্ট্রেট উঠে যেত, যতই তুমি পাওয়ার বাড়াও না কেন স্ট্রেট চলতে থাকবে। বাট অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল কেসে দেখা যায় এটা একটা পার্টিকুলার পাওয়ারের পরে কারেন্টটা আর বাড়ে না, তখন আস্তে 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 ও ফ্ল্যাট হতে থাকে। এই যে ফ্ল্যাট ভ্যালুটা, এই যে ফ্ল্যাট ভ্যালু, এই যে ফ্ল্যাট হয়ে গেল ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, দিস গিভস দি আপার লিমিট। your input may increase, দেখো এখানে ইনপুট কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আউটপুট কারেন্ট সেই আপার লিমিট আটকে গেল। এখানেও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, এখানে তুমি ধরো যাই দাও না কেন এর থেকে এই পাওয়ারটা আরো বেশি, বাট স্টিল দেখো কারেন্ট কিন্তু এইখানে আর বাড়ছে না, কারেন্ট লাইজ হিয়ার, সেম ভ্যালু অফ কারেন্ট পাচ্ছ। দ্যাট ইজ দ্য আপার লিমিট। ট্রান্সডিউসারকে যদি তুমি আপার লিমিটের উপরে অপারেট করো, your device will be saturated। এই জন্য এই কথাটা আমি লিখেছি, স্যাচুরেট মানে output will not change anymore, output will be fixed। আটকে গেল। এবার আসছি নেক্সট পার্টে। এই অবধি ক্লিয়ার হয়েছে? লোয়ার লিমিট হচ্ছে মিনিমাম ডিটেক্টেবল সিগন্যাল,
আপার লিমিট হচ্ছে তুমি তার থেকে বেশি কিচ্ছু পাবে না, কম আর বেশি। যেমন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধরো আমি বলে দিলাম লোয়ার লিমিট পাস করার জন্য হচ্ছে 40, তাহলে তোমাকে 40 নিচে পেলে ইউ উইল অবভিয়াসলি ফেল, ওটা ইউজলেস হয়ে গেল। আর আপার লিমিট হচ্ছে 100, তোমার 100 মার্কসের পরীক্ষা হলে 101 তো পেতেই পাবে না, তুমি যতই উত্তর লেখো না কেন প্রশ্ন, তুমি সব লিখে দিলে বইয়ের, স্টিল আমি 100-র বেশি তোমাকে দিতেই পারবো না। দ্যাট ইজ ইয়োর আপার লিমিট, মানে তুমি তার বেশি পেতে পারো না, বিকজ ইয়োর ডিভাইস হ্যাজ বিন স্যাচুরেটেড। আমি 100 বলে দিয়েছি মানে পরীক্ষায় 100 এর উপরে তুমি যাই লেখো না কেন, your exam is saturated, আর কিচ্ছু নেই ইনফরমেশন দেওয়ার মতো। Got the point? Yes, sir. Okay, then output impedance, যেমন ইনপুটের ক্ষেত্রে when I was talking about input impedance, your device was drawing some energy from the environment. Outputer ক্ষেত্রে, since your transducer is producing some voltage or current or something, that means it's producing some power, this power will be given to some other device, say the measurement system. This is your transducer giving out some electrical power to the measurement system. So if your measurement system draws more power from your transducer should be able to handle that. How do you know that your transducer is capable of handling it? By measuring the output impedance. If your device have low output impedance, then it can handle large demand or load power. এটা মাথায় রেখো, লো আউটপুট ইম্পিডেন্স মানে ও বেশি পাওয়ার আউটপুটে দিতে পারবে। দ্যাট মিন্স ইফ ইউ আর ড্রয়িং মোর পাওয়ার ফ্রম ইট, ইট ক্যান গিভ। তোমাদের যে বাড়ির পাওয়ার সাপ্লাই আছে, পাওয়ার লাইন আছে, its output impedance is very low. Generally it is taken about 50 ohms. যার জন্য ও হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার দিতে পারে। But your power line or cable TV line, generally TV impedance হয় হচ্ছে 75 ohms, but for all measurement, other measurement system, coax for example, it has 50 ohms impedance. Computer cable, USB cable, everything has 50 ohms impedance. So it can handle large power, but etai jodi 50 ohms impedance na hoy 1000 ohm impedance hoto, it won't be able to handle large power. আচ্ছা, এটা আমাকে কেউ রিজনটা দিতে পারবে? 50 ohms say 100 voltage line আছে and 1000 ohms say 100 voltage line আছে, which one will be able to handle large power and why? বলো তো দেখি। এটাকে আমি একবার কেটে দিই। So my question is 50 ohm 100 voltage ডিভাইস আছে, ট্রান্সডিউসারের আউটপুট আছে একটা, আর একটা আছে 100 ohms 100 volt. Okay, which one will handle large output power and why? Try করো তো কেউ, কে বলবে? কে ট্রাই করবে? শুনি কার আনসার। স্যার 50 ohm, কেন? কারণ যত ইম্পিডেন্স কম হবে তত বেশি পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে পারবে। আচ্ছা, এটার তোমার আনসার কারেক্ট, এক্সপ্লেনেশনও কারেক্ট, বাট একটু ম্যাথমেটিক্যালি বলতে পারবে কি করে, মানে এর মধ্যে কোন ফ্যাক্টরটা আমি দেখে বলতে পারবো? আউটপুট ফ্যাক্টর, কারেন্ট ড্রয়িং ক্যাপাবিলিটি, হাউ মাচ স্যার উইল আমি দিস? সাইন্টনের আনসার শুনতে পাইনি। ও বলছে যে 50 ohms বেশি পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে পারবে, কারেক্ট আনসার। হ্যাঁ, ওর রিজনটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স কম, তার জন্য হ্যান্ডেল করতে পারবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন, মানে এটা ম্যাথমেটিক্যাল উত্তর কিছু আছে কিনা, তো সেটাই আমি দিচ্ছি। 50 ohms 100 volt, আউটপুট কারেন্ট কত হতে পারে?
100 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই 50 ওহম, ওহমস ল 2 অ্যাম্পিয়ার। আর এই পরেরটার ক্ষেত্রে কারেন্ট কত হতে পারে? 100 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই 100 ওহমস, 1 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে দেখো কারেন্ট হ্যান্ডেলিং ক্যাপাসিটি কিন্তু প্রথমেরটার বেশি বেরোলো, সো ইট ক্যান গিভ আউট মোর কারেন্ট। তাহলে পাওয়ার কি হবে? ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট, 100 ভোল্ট ইনটু 2 অ্যাম্পিয়ার, কত বেরোচ্ছে? 200 ওয়াট। আর পরেরটার পাওয়ার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 ভোল্ট ইনটু 1 অ্যাম্পিয়ার, দ্যাট গিভস 100 ওয়াট। তাহলে অটোমেটিক এটা থেকে আনসারটা বেরিয়ে এলো। ফার্স্ট ইউ ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট, দেন ইউ গট দ্য পাওয়ার, ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট করে। কার তাহলে বেরোলো বেশি? প্রথমেরটা 200 ওয়াট। দ্যাটস হাউ তুমি ডিটারমাইন করতে পারো যে how output impedance can give you an idea যে কোন ডিভাইস, which of the device will have higher power handling capacity. ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, সেকেন্ড কামস, এটা তো গেল পাওয়ার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি জানা গেল, বাট পাওয়ার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ইজ নট ফাইনাল। Another thing is there. First question was how much power you can handle. Second question is, will your load can absorb such high power? তুমি তো এনভায়রনমেন্ট থেকে এনার্জি ড্র করলে, করে সেন্স করলে, ট্রান্সডিউস করলে, কনভার্ট করলে, করে you are giving a high power output. But now that high power output need to be connected to another system, the measurement system. The next question should be, will your measurement system draw or absorb those power? তুমি তো দিচ্ছ, যে আমি তোমাকে প্রচুর ইনফরমেশন দিচ্ছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তুমি ওই ইনফরমেশন গুলো অ্যাবসর্ব করতে পারছো না, তাহলে তো ইনফরমেশন দেওয়াটা বৃথা হয়ে গেল, ইট ইজ ওয়েস্ট, দ্য হোল ইনফরমেশন ইজ ওয়েস্টেড। সেই জিনিসটা ডিটারমাইন করতে হলে আই নিড টু নো ওয়ান থিং, দ্য ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার কন্ডিশন। ইলেকট্রিক্যালে এটা পড়ানো হয়েছিল, কে বলতে পারবে? ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম মনে হয় এখনো পড়ানো হচ্ছে অন্য ক্লাসে। কে বলতে পারবে হোয়াট ইজ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম? বলো দেখি। কি হলো, সব চুপ কেন? এরকম অবস্থা কেন সব ক্লাসের? ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম কে বলবে? তোমাদের জিলেটা মনে হয় আছে। হ্যাঁ, জিলেটা তো আছে, বেসিক ফিজিক্স তো আছে ওখানে। দেখি, হোয়াট ইজ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম? এই বলো বলো, চুপ থাকো না কেউ। চলো, তোমাদের খুবই খারাপ অবস্থা দেখছি। Let's put it here. Maximum power transfer theorem states that when output impedance of source is equal to input impedance of load, then maximum power is transferred from source to load. This is the statement for maximum power transfer theorem. Why this is important? Why this is important? Because maximum power absorption by load is a must criteria. Otherwise তোমার ট্রান্সডিউসার যাই পাওয়ার ক্যাপাবল থাকুক না কেন দেওয়ার, lot of that will be wasted. So you should not waste power. Never waste
power. Transducer ক্ষেত্রে this is applicable. You should never waste power. So if you don't want to waste power, you must follow maximum power transfer theorem. It says in this case of transducer that output impedance of the transducer must be equal to input impedance of the succeeding case instrumentation case. You have two devices. The first is your transducer. Is its output impedance must be equal to your measurement system's input impedance. তবে এখান থেকে যা আউটপুট হবে it will directly go into your measurement system. This condition, if you follow the maximum power transfer theorem, this condition is known as matching. And when matching is done, the transducer and the measurement system are said to be matched to each other. Are you clear? এইসব আনসার গুলো কোথায় গেল? Let's go to the next one. So এখানে আমরা সামারিতে বলে দেবো যে কি কি ফ্যাক্টর it helps in choosing the transducer. First is its operating principle. তো তোমাকে তো বলতে হবে যে what type of transducer it is, or what is the purpose, what is the input, what is the output, ও কিভাবে কাজ করে. Basically operating principle means the physics of transducer. তোমাকে জানতে হবে what physics it uses. Generally operating principle may be resistive, inductive, capacitive, এগুলো তো আমরা আগে পড়েইছি. Optoelectronics and piezoelectric এর নামগুলো তো পড়েইছি. Next come sensitivity. তোমাকে কতটা সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করতে হবে, how much or what amount, what input amount will produce some output. Okay. Third factor is operating range. কত থেকে কত অবধি কাজ করবে. It should be remember that transducer এর operating range যেন ভালো হয়. It should be good. এটা আমরা আগে বলে এসেছি কথাটা. Accuracy. এই calibration কথাটা খুব important. A transducer is said to be very good if it requires less number of calibrations. Calibration মানে বারবার adjust করা. আমরা obviously as a human being we don't want to work on the same thing over and over again. Hence instrumentation-ও এটা থাকে. দেখা গেল যে you are given a meter or an instrument যেটা প্রত্যেকদিন সকালে উঠে তোমাকে টিউন করতে হয়, তবে কি ওটা কাজ করে ঠিকঠাক. That means that thing is not that good. এবার তার রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে any other instrument that requires less calibration. দেখা গেল মাসে একটা করতে হয় বা বছরে একবার করে ক্যালিব্রেট করতে হয়. তো সেই type of instruments are much better. Even your transducer, if you require your transducer to be calibrated every day, then it's bad. So you should design such systems, or you should use such transducer which can stay as it is for a longer period of time. Secondly is accuracy. Your scale, say for instance you say that your scale can give a reading of 1 millimeter, but দেখা যাচ্ছে যে first is calibration to galo. Now we come to another point which is under accuracy. Sorry, calibration is also under accuracy. The second point is accuracy. You're saying that your scale can give a resolution of 1 millimeter, or if your scales, one of the gradation on the scale is 1.0 centimeter, the next gradations should be 1.1 centimeter. You claim that it has an accuracy of 1 millimeter, but say at some point after 10.0 your scale is showing 10.2. That means the accuracy have changed to 0.2 centimeter or 2 millimeter. That means your accuracy limit, the one you have claimed, is not maintained. That shouldn't happen.
এটা আমরা আগে পয়েন্টটা ডিসকাস করেছি। নেক্সট ইজ ক্রস সেন্সিটিভিটি। দিস ওয়ান ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এই জিনিসটা তোমরা এখনো পর্যন্ত রিয়েলাইজ করোনি, বাট ইট ইজ জেনারেলি ভেরি মাচ অবজারভেন্ট ইন অপটোইলেকট্রনিক্স। ক্রস সেন্সিটিভিটি মানে তুমি দেখা যাচ্ছে একটা স্কেল নিয়ে বেঞ্চের উপরে একটা রিডিং নিচ্ছ, বাট হাইপোথেটিক্যালি তুমি ধরে নাও বেঞ্চের উপর দিকে মানে প্লেন পারপেন্ডিকুলারে যে জিনিসটা আছে সেটা এফেক্ট করছে তোমার রিডিং। দ্যাট ইজ কল্ড ক্রস সেন্সিটিভিটি। তুমি যদি বেঞ্চের উপরে স্কেল রেখে মাপার চেষ্টা করো, ইট শুড গিভ দ্য রিডিং দেয়ার, নট অন, it shouldn't be affected by anything that is on perpendicular surface, মানে যেটা খাড়া আছে। There are devices, especially antennas, optoelectronics devices, which can respond to signal which are polarized. যেমন satellite signal এর ক্ষেত্রে you will hear about this term. Satellite signal have two polarization. One is called horizontal polarization, another is called vertical polarization. Your antenna itself is a transducer. What does antenna transduce? Electromagnetic wave into electrical current. So if your antenna, microwave antennas are very selective. So if you buy an antenna which is horizontally polarized, it should only sense horizontal polarized signal. If it starts sensing the vertical polarization, then it is bad. So in this case, in this horizontally polarized microwave antenna, HP or horizontally polarized signal are useful, but vertical polarization is called cross sensitivity. So when a signal is vertically polarized and your antenna, which is horizontally polarized, receives that signal, it shouldn't respond, it should ignore. মানে সাপোজ ধরো এই ক্লাস করাতে করাতে আর একজন তোমাকে ক্লাসে এই ক্লাসেই ঢুকে গিয়ে ক্লাস করাতে শুরু করলে, ইউ শুড ইগনোর। যদি কেউ রেসপন্ড করে, দ্যাট মিনস দে আর ক্রস সেন্সিটিভ। তাহলে এই ক্রস সেন্সিটিভিটি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? কি হলো? ক্রস সেন্সিটিভিটি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. Clear, sir. Okay, good. Then we have learned about errors. Errors যেন না থাকে, এরার থাকলে খারাপ। এরার মিন্স ইনপুট আউটপুট রিলেশনশিপ, তুমি যা এক্সপেক্ট করছো ইনপুট দিলে আউটপুট পাবে, সেটা পাচ্ছ না, দ্যাট ইজ এরার। সেভেন্থ ফ্যাক্টর ইজ ট্রানজিয়েন্ট এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স। দেয়ার শুডেন্ট বি, এই চারটে টার্ম মনে রাখো, ওভারশুট, রাইজ টাইম, সেটলিং টাইম, স্মল ডাইনামিক এরার। এই যে তিনটে টার্ম দেখছো, চারটে টার্ম দেখছো, এই টার্ম গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওভারশুট মানে হচ্ছে তুমি যা এক্সপেক্ট করছো তার থেকে বেশি কিছু যেন না দেয়। রাইজ টাইম মানে হচ্ছে কতক্ষণে সেটা গিয়ে সেটেল করছে, কতক্ষণে তোমার যে এক্সপেক্টেড ভ্যালু আছে সেই এক্সপেক্টেড ভ্যালুতে কতক্ষণ লাগছে পৌঁছাতে, দ্যাট ইজ রাইজ টাইম। সেটলিং টাইম হচ্ছে অনেক সময় ট্রান্সডিউসার ফ্লাকচুয়েট করে আউটপুটটা, কতক্ষণে তোমার ফ্লাকচুয়েশনটা বন্ধ হচ্ছে। আর ডাইনামিক এরার হচ্ছে ছোটখাটো এরার হতেই থাকে, দ্যাট ইজ। আমি এই টার্মগুলো জাস্ট মাথায় রাখো। It is not directly in your syllabus, but it is a factor which helps you determine the selection, how to select a transducer. এই গ্রাফের মধ্যে সব আছে, I won't go into detail about this. Overshoot, এই যে এই পার্টটাকে ওভারশুট বলে। কতটা, এইটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু, তুমি যদি 1 এক্সপেক্ট করো, দেখা যাচ্ছে তোমার আউটপুট 1.5 আসছে, your overshoot is 0.5. রাইজ টাইম হচ্ছে কতক্ষণে 0 থেকে 1 অবধি, প্রথমবার 1 অবধি পৌঁছাতে কতক্ষণ নিয়েছে তোমার ট্রান্সডিউসার। সেটলিং টাইম হচ্ছে তুমি তো 1 এক্সপেক্ট করছিলে, 1 এর থেকে একটু উপর নিচে সামান্য, লেটস সে 2 to 5%, মানে 1.02 হতে কতক্ষণ লাগছে, বা ধরো 0.98 হতে কতক্ষণ লাগছে। কিন্তু এটা মাথায় রাখবে, সেটলিং টাইম কিন্তু ওভারশুটের পরে আসে। প্রথমে ট্রান্সডিউসার এরকম বাড়বে, ওভারশুট করবে আউটপুটটা, তারপর আস্তে 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 এটা কমতে থাকবে। প্রথমে ওভারশুট করলো, তারপরে কতক্ষণ বাদে ওটা ওই ভ্যালুতে থেকে যায়। আর একবার কিন্তু সেটলিং টাইমে ঢুকে গেলে আর কিন্তু ওটা বাড়ে না। এ দেখো, সেটলিং টাইম কিন্তু একটা রেঞ্জ। Again I'm telling you, know this, know the concept here, not the details. Next is loading effect. Loading effect তো পড়েইছো।
আমাদের দরকার হচ্ছে হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স আর লো আউটপুট ইম্পিডেন্স, এটা মাথায় রাখবে, এই দুটো কন্ডিশন আমাদের দরকার, হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স আর লো আউটপুট ইম্পিডেন্স। এনভায়রনমেন্টাল কম্প্যাটিবিলিটি, তুমি যে জায়গায় ইউজ করছো ট্রান্সডিউসারটা ওখানে কি থাকতে পারবে? সে ফর ইনস্ট্যান্স একটা স্পিডোমিটার বাইকে লাগানো থাকে আর একটা স্পিডোমিটার একটা এয়ারক্রাফটে লাগানো থাকে। There are far more vibrations on aircraft than in bike. And secondly, in bike তোমার টেম্পারেচার যেটা আছে that remains almost constant কারণ তুমি গ্রাউন্ডের উপর দিয়ে চালাবে, but on aircraft the temperature varies from normal 30 degree 40 degree to minus 50 to 70 degree. তো তোমার যে ইনস্ট্রুমেন্ট তুমি এয়ারক্রাফটে ইউজ করছো ট্রান্সডিউসার, সেটা যেন ওই কোল্ড টেম্পারেচার রেজিস্ট করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই বাইকে বা গাড়িতে যে ধরনের ট্রান্সডিউসার্স ইউজ করা হয়, নট জেনারেলি দে আর নট ইউজড ইন এয়ারক্রাফটস। সো দ্যাটস ওয়ান ফ্যাক্টর কি how your environment or how your transducer is tolerating the environment. And then is insensitivity to unwanted signal. আশপাশ থেকে কিছু সিগন্যাল আসলে obviously অন্য কিছু সিগন্যাল আসলে you shouldn't your transducer shouldn't respond to it. It should avoid it. কারণ আশপাশে signal that is basically noise or interference. আমি এই ফ্যাক্টর গুলো জাস্ট অন শর্ট বলে দিচ্ছি because I want to get into the main study. And usage and ruggedness. When you are mounting a transducer, it's a device. It shouldn't break. তুমি লাগালে খুলে পড়ে গেল, ভেঙে গেল, এসব যাতে তাড়াতাড়ি ইজিলি না হয়। So that is called ruggedness. And usage হচ্ছে তুমি যেখানে লাগাচ্ছ সে দেখা গেল তুমি ট্রান্সডিউসার লাগালে আর তোমার say you are making a drone and your transducers, say speed sensors are very heavy. Then you cannot use them in a plastic drone. You can use them in an aircraft, but not in a plastic drone. Then suppose you are using a light sensor and it's a very big one. So you cannot put a big light sensor on small objects. Those type of thing you have to be careful with. That's it. Oh, arekta property ache, but I will get into it next time. চলো আজকে অনেক এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে নিয়েছি, 52 মিনিটস হয়ে গেছে। প্রিপেয়ার ফর নেক্সট ক্লাস। এন্ড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আস্ক মি ইন দ্য ল্যাব, কারণ আজকে ল্যাবে আমি এলবিডিটি শুরু করব। ওকে, সো কাম টু দ্য ল্যাব অন টাইম। If you get any questions on this, there are 2 more properties. I will end that in next class, next theory class. Okay, till then আমি রেকর্ডিং স্টপ করছি। বাই বাই, stay safe. Thank you, sir.